जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश गुरपुरब दी पावन शाम चौथी पातशाही धन गुरु रामदास महाराज चौथे नानक उन्हां दा प्रकाश तिहाड़ा जिथे जिथे नानक नाम लेवा संगतां मौजूद ने वो अपनी अकीदत ते फुल भेट करदियां होइयां मना रही ने। सानू भी ओंटारियो खालसा दरबार दे पावन दीवान स्थान विच मौका बनिया है। आप गुरबाणी कीर्तन दे नाल अपनी सुरत नूं सरशार कर रहे सी। वडभागता है अगलेरे बनते समय दे विच गुरु महाराज जी की असीस प्राप्त करन गुजरे कुछ तवारीखी रंग हिस्टोरीकल साइड तो गुरबाणी के परिपेख दे विच डेफिनेटली गुरबाणी की रोशनी दे विच असी गुरु इतिहास गुरु महाराज दी सिक्ख्यावां उहदी बात पावांगे। नाल दी नाल अज दे समय दे विच इस सारे दी जिहड़ी रिफ्लैक्शन आ जिहड़ी सिग्निफिकेशन आ उहदी बात भी नाल होएगी। सो आओ मन बिरतियां नूं एकागर करदियां होया महाराज जी दे पावन चरना छाजरी दवाइए। एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भट्ट साहिबान दे सवैये तो ही बात प्रारंभ करते हाँ। जदों गुरु रामदास साहब की बात करते तो कहिंदे कि गुरु रामदास साहब बारे असीं की करिए। जह सतगुर सिमरंत नयन ते तिमर मिटाए खिन जह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन जह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नौनित पावै सोई रामदास गुर बल पण मिल संगत तन तन करो। ओ गुरु रामदास साहब है। हुण नो डाउट थोड़ी भाषा महंगी है इस रूप दे विच जो पटा ने कही है, पर बात यह है कि जिह सतगुर सिमरंत नयन ते तिमर मिटाए खिन। नैन कहंदे अखां नूं, तिमर कहंदे अज्ञानता नूं। गुरु रामदास साहब दा जीवन एक बारी तुसीं ध्यान नाल देख लोगे ना ते तुहाडीआं अखां दे जाले लह जाणगे। अज्ञानता अमूढ़ता दौड़ जाएगी, रोशन दिमाग हो जाओगे, इनलाइटेड हो जाओगे। यह है गुरु रामदास साहब। तो इनलाइटमेंट जिहड़ी है ये जीवन के हर परिपेख से हर प्रसंग दी है। इस तरह जानो जिवें उर्दू के आलम दे असीं कई वारी वाक पढ़ते हैं ना, वो कहंदा पिया है मेरे गुरुदेव तेरी पनाह में आके सभी दुख दूर होते हैं, अंधेरे में भटकने वाले पुरनूर होते हैं, तेरे दर की खाक भी अकसीर है मेरे सतगुरु, तेरे दर पे झुक के पत्थर भी कोहे कोहे नूर होते हैं। ये गुरु रामदास है। ये है जिस बारे क्या गया जिह सतगुर सिमरंत नैन ते तिमर मिटाए खिन। नैना दे विचों तिमर अखां चों अज्ञानता दी जिहड़ी है हनेरता वो मिट जाती है। उन्होंने मैं बिनती पहला कीती अज दी परिपेख च देखांगे हाउ दीज थिंग्स आर इंपोर्टेंट इन टूडेज परस्पैक्टिव टूडेज एक्चुअली यू कैन से वर्ल्ड। इहदी सिग्निफिकेशन जे उस चीज़ नूं असीं नहीं लै पावांगे तो डेफिनेटली असीं गुरु की असीस तो महरूम रह जावांगे। And I don't want that we really actually ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਮਵਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, some sort of mental challenges। आम लोग ही कहिंदे उदों कहिंदे जदों किते कोई किसी किस्म दे नाल वो समा बनदा जिहड़ा समा साडे लई अनकंफर्टेबल फील कराउंदा सानू वो समा जिहदे च सानू चैलेंजेस हुंदे। चलो ये तो मैं इन्नी क बात कीती। जिस समय च कुछ सफरिंग होए then people gonna say ओ भाई साहब यू डोंट नो तैनूं नहीं पता हैगा। गल्लां करनियां बड़ियां सखालियां ने जदों बंदे नूं किसी सफरिंग विचों पीड़ा विचों वेदन विचों स्ट्रगल विचों लंघना पैंदा ना फिर पता लगता है बंदे दे मन मंडल की हालत की बनती है। तो जे वो समा होए जदों अजे जिंदगी की कोई कॉग्निशन फंक्शनिंग भी उस लैवल ते ना होए मीन एज ए किड
फिर तो कहना ही की है, फिर तो बंदा ता उम्र कई बार विक्टिम कार्ड ही प्ले करता है। आई वाज सो स्मॉल दैट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू विद दीज पेन्स, विद दीज सफरिंग, विद दीज काइंड ऑफ चैलेंजेस। ठीक है भाई, जे सारे नूं आपां अखां च पाईए, अख अपने दिमाग च लैके आईए, तो फिर गुरु रामदास साहब दे जीवन नूं वेखीए, फिर पता लगेगा गुरु रामदास साहब की ने। ते उन्हां दे बाबत जद बात की जाती है ना, पूरी हुई करामात। मैं हमेशा बयान करदा हां, इफ समवन सेज यू व्हाट इज मिरेकल और मिराकुलस थिंग्स, then we don't have to actually think a lot. No. We can easily say one name, Guru Ramdas Sahab. अपने आप कमाले करामात, मतलब ज़ाहर करामात, इस तो वड्डी चीज की होएगी। हुण आपां गुरु साहब दे कुछ जीवन रिश्मां नूं नाल लै लईए। हालांकि ऐसी चीज़ां देखो, गुरु पातशाह जी दा जिहड़ा जीवन, जिवें बाणी च असीं बचन पढ़दे हां कि जिहड़ा हैगा जदों असीं पिओ दादे का खोल डिठा खजाना, ये सिर्फ रोकड़ नहीं हुंदे। जे साडे बाप ने, साडे दादे ने, साडे लक्कड़ दादे ने किसी टाइम की कोई करंसी सपोज करो वो संभाल के रखी हुंदी, कोई चीज़ हुंदी, वो तो वैसे ही खुट जानी सी, वो किसी काम की नहीं सी होनी। जिहड़े खजाने हुंदे ने ये सिर्फ सोने चांदी हीरे जवाहरात या इन्हां चीज़ां दे नहीं हुंदे। ये खजाने हुंदे उन्हां दियां जीवन दियां रिश्मा, उन्होंने जो जीवन दे विच सानू सिखाया, दर्शाया, उस सारे नू वेख के बंदा अपने आप नू कहंदा भी हू एम आई, मैं कित्थों बिलोंग करदा हां, मेरे रूट्स मैनू की बयान करदे ने, मेरी रूट्स विचों मेरे वास्ते की रिफ्लैक्ट हो रहा है, मैनू किस रूप दे विच चीज़ां नू परसीव करना चाहिए, उन्हां ते एक्ट ते रिएक्ट करना चाहिए। इस रूप में सारा कुछ है। या असीं बचन पढ़दे हां, बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन। जेड़ा पुत सिर्फ पुत समझदा कि मैं भी एक धरती ते जम्मिया होया आम जिहा मनुख आ, ना आम जिहा मनुख क्यों है तू गुरु रामदास साहब दा बच्चा आ, तू सपुत होएगा। किवें सपुत होएगा? जो तू गुरु रामदास साहब वाले पिछे मुड़ के देखेगा, तेनू एहसास होएगा कैसी एंचेस्ट्री है बनदी है तेरी, किहो जिहा पिछोकड़ बनदा तेरा। मैं जे बात गुरबाणी रूप विच बयान करा तो असीं बचन पढ़दे हां, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, पियो दादे जेवेया पोता परवान। ऐसी बंसावली जिहड़ी सत्ता ते बुलंद डूम जी ने आखी, वो कहंदे कि देखो एक ते हुंदा बिंदी जीवन, बिंदी जीवन ऐसा होया मीन असी जिन्हों असी ब्लड स्ट्रीम विचों या ब्लड लाइन दे विचों कहने आ, बाबा सेवा राम जी ने, मेहता कल्याण दास जी ने, सतगुरु नानक साहब ने, अगे बाबा श्री चंद जी ने या लक्ष्मी दास जी ने, ये है असी संसारी तौर पर देखते हैं। पर जो असी सत्ता ते बुलंद डूम जी नूं पढ़दे हो कहंदे नहीं एक्चुअली जिहड़ी है ना एक नवें किस्म दी हो रही हो गंग बहाई है दुनियाई आख है के क्यों, एक वखरी किस्म दी एक जिहड़ी है फैमिली लाइन बनती है। वो फैमिली लाइन की बनती है, प्यो दादे जिवे है पोता परवान। कमाल ये है दादे ते पोते दी उम्र विच 10 साल दा फर्क है, सारा फर्क ही कुछ नहीं है। दादा इत्थे कौन है? दादा है गुरु नानक साहब, पोता इत्थे कौन है? गुरु अमरदास साहब। इत्थे पिता दा रोल किनू मिल रहा है? गुरु अंगद साहब नू। एक नवी जिहड़ी है एक हैरिटेज, एक नवी जिहड़ा है साडे एंचेस्ट्री इस किस्म दे नाल बिल्ड कीती जा रही है। इहदे च चौथी पीढ़ी आ रही है गुरु रामदास साहब। एक नवा रंग है, ऐसा रंग जिहड़ा एक आइडियोलॉजिकल साइड तो एक विचारधारक पक्ष तो जिहड़ा हैगा वो अपनाया गया है। ये असी पिओ दादे का साडा पिता वो आ, साडे पुरखे वो ने, साडा पिछोकड़ ये है, साडा पिछोकड़ वो है जिहदे विच ये खजाना साडे गुरु महाराज ने बख्शिया कि जदों जिंदगी च बड़ा वड्डा चैलेंज होए तो उस चैलेंज नूं वेख के घबराउणा नहीं गा। क्यों? क्योंकि तेरा पिता नहीं सी घबराया। क्यों? क्योंकि तेरे पुरखियां ने धरती दे उत्ते वो करके विखाया जिहड़ा बंदा कह सकदा भी पॉसीबल नहीं हैगा उस रूप दे विच। ऐसा नाम गुरु रामदास महाराज। हुण आपां बात उस लैवल ते करिए क्योंकि जिहड़ी विनती कीती मॉडर्न परसपैक्टिव दे विच छोटे छोटे जिहड़ियां चीज़ां ने, मैं ते काउंसलिंग विच काम करदा वरियां तो हुण ते सानू ते रोज़ नवें तो नवीं स्टोरी सुनने नूं मिलदियां
मैं तो कई बार यंग बच्चों नाल डील करदा तो कहणगे यू नो भाई साहब आई कुडंट फिनिश माई एग्जाम प्रॉपरली, वट हैपेंड? यू नो that day, the day was very bad for me because I couldn't bring my favorite pen with me. हद हो गई, एक पेन दे उत्ते तेरी सारे दी सारी एबिलिटी खड़ी हो गई, तू एक पेन दा स्लेव बन गया, तो एक छोटी जी चीज दा स्लेव बन गया। मैनू ना नींद नहीं आई बिकॉज आई वाजंट फीलिंग कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि मेरा ना जिहड़ा हैगा बैड दा थोड़ी जी डायरैक्शन बदल दी गई सी। तैनूं पता जीवन के चैलेंजेस की होंदे ने। धन गुरु रामदास साहब का जीवन देख तो हुण मैं थोड़ा रंग बयान करदा, हिस्टोरीकली, अफसाना नहीं, कहानी नहीं, कोई फिल्मी स्टोरी नहीं, ये वो जीवन आ जिहदे विचों सब चीज़ां निकल के आउंदियां। मैं हुणे बयान कर रहा सीगा, देखो ये रब की जोत की गल है, ये रब की करामात की गल है। जदों असीं गुरु नानक साहब का बचन पढ़ते हैं ना कि बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लखिया, जात मैं जोत जोत मैं जाता। रब दी जात रब दी जोत है, ते रब दी जोत नूं पाण वाले दी जात रब है। बस ये मन के चलो, रब अंग संग है। फिर ते कई बार जिहड़ी अकल दी कला आ, जिहड़ी साडी आम करके इंटलैक्ट लैवल ते असीं जिन्हां चीज़ां नूं इंटलैक्चुअल साइड तो असीं कैलकुलेशन करदे हां ते उन्हां दे विच ये चीज़ां कई वारी फिट नहीं बैठ रहीआं। इंटलैक्चुअल साइड तो कैलकुलेशन ये कहिंदी है कि जिस बच्चे नूं छोटी उम्र दे विच माँ बाप गुजर जान, छोटी उम्र दे विच बड़ी जिहड़ी हैगी है उस रूप दे विच समाज दे विच बड़ा ओप्रैशन का सामना करना पे, बड़ी इनफीरीयर लैवल के उस समय चो लंघना पे, उसकी परसनैलिटी दे दो ही रंग रह जाते हैं। एक या तो बहुत कावड़ टाइप ऑफ बड़ा डरपोक ते बड़ा ही ज़्यादा सहमिया होया शख्स बनेगा, या फिर सोसाइटी के बिल्कुल दूसरे पासे खड़ा हो जाएगा तो एंटी सोशल एलीमेंट बन के उभरेगा। क्योंकि उसके अंदर एक समाज के प्रति, रब के प्रति, हर चीज़ के प्रति एक मतलब पूरी तरह एक एनिमिटी का लैवल वध जाएगा। उन्हें लगेगा भी मेरा मैं संसार में की समझदा है, मैनू की मिले आज तक। पर दे मुकाबलतन जो असीं गुरु रामदास साहब का जीवन देखोगे तो तुहानूं महसूस होएगा कमाल है, ऐसा जीवन भी हो सकता है। हलीमी सीखनी हो ना, हंबलनेस। कमजोर बंदा हंबल नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं हलीमी होंदी की है, उन्होंने तो यही नहीं पता, वो तो या तो किसी का चापलूस बनेगा या किसी नूं अपना चापलूस बनाएगा, यही चीज़ होएगी। वो जिहड़ी हंबलनेस है ना, हलीमी, अपने होंद नूं सही रूप दे विच वेख के ते अपने आप नूं कायनात दी सेवा च लगा के सेवादार दे रूप विच देखना, ये बड़ी बड़ी बहादरी का काम है। तो ये काम कौन करता है? जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। ये गुरु रामदास साहब ने गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। कीरे एक ऐसा लफज आ पंजाबी जबान तुसी ईजीली समझ सकते हो। कोई किसी को कह देना भी मैं किसी को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझदा, महाराज उस रूप दे विच, पर हस्ती की है। गुरु ग्रंथ साहब ने पढ़ते हैं ना आप, गुरु ग्रंथ साहब साडी अध्यात्मी विरासत है, साडा लिविंग कॉर्पोरेट मास्टर है, साडा असल विच जिउंदा जागदा साडे वास्ते एक जागदी जोत सतगुरु है। इस ग्रंथ साहब की रचना तुसीं देखोगे इहदे च 31 राग ने टोटल, जिहड़ा क्योंकि म्यूजिकल सारा दा सारी एक ऐसी प्रेयर है जिहड़ी अपने आप विच अगम्मी ते इलाही है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 31 ਰਾਗ ਨੇ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 19 ਰਾਗ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 19 ਤੋਂ 31 ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 11 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ महले चौथे तो शुरू होंदी, महले पहले तो नहीं शुरू होंदी। 11 नवे रागां दी इजाफेदारी गुरु रामदास साहब ने की है। जिहड़ा 31वां राग है जयजावंती राग, ये धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का एक सिर्फ अंग का एक पन्ने का राग है सिर्फ।
ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ 11 ਰਾਗ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹਸਤੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਵੇਦਨ, ਪੀੜਾ, ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੇਖੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨੈਣ ਦੇ ਤਿਮਰ ਹਨੇਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਚੂਨੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁਰਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੇਂ ਭੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਚੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੰਡੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਟੇਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪੀੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਲੇਠੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਮਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਨਾਮਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਲੇਠੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਠੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇਠਾ ਜੇਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਮਡੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਮਡੋਲੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨੀ, ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ 50% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੋਮਲ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਵ ਹੈ, ਕਟਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਮਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਨੇਹ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਲੂਸ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਾਤ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਨੇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੋਤ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਦੀ ਅਨਾਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਹਿਰੂਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਈਟਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫਸਾਦਾਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਔਨ ਦੇਅਰ ਫੀਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਨ ਚੱਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਬੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਜੀ ਇਹ
ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਇਹ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਮਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਿਹਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਲਿਆਓ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਸਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਬਰ ਵਰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਉਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਗੋਇੰਦੇ ਮਰਵਾਹੇ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਰਗਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਜ਼ਿਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਨੇਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰੁਤਬੇਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾ, ਉਹ ਇਤਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਐਸੇ ਕੈਲੀਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਦਰਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਫਲਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਹੈ, ਮੁਫਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ। ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਮ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ, ਐਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਖੈਰ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਸੀਜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ, ਇਸ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਮਡੋਲੀ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਲਿਆ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਣਾਂਗਾ। ਅਬ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਸ ਦਿਨ COVID-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਮਹਾਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਵਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ, ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਲ ਨਾਈਟ। ਸਾਡਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਨਿਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ I was totally actually visiting in my memories, in my actually you can say in my thoughts about Guru Ramdas Maharaj and Baba Hardas ji ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦਾ कैसा ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਸਮਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ
ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਨਾ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਭ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਿੱਟਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਂਚਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਿੱਘਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠਣਾ, ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੰਨੇ ਨੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਸਰ ਕੇ ਨਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਧੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਡੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੋਰਸਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਏ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਰੁਖੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੁੰਡੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦਾਸ ਲੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜੇ ਐਵੇਂ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦਹਲੀਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ तेरे दर की खाक भी अकसीर है मेरे सतगुरु, वो खाक भी अकसीर है। बहुत मुश्किल वीजा लैके सब कासे नाल किते समा बने ते संगतां पहुंचदियां ते जाके उस दहलीज दे उत्ते इस तरीके नाल हथ रख के मत्थे नाल लांदियां, धन गुरु रामदास शुक्र है तेरा। ये है वो दर जिसनूं उस दिन नानी ने बंद कीता है। एक नाल एक्चुअली
ਚੈਪਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਨੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚਾਹਨੀ ਇਹ ਵਾ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਾ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਇਹ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋਖਲੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਖਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਲਿਖਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਏ ਇਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਨ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਲਾ ਕੇ, ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭਾਗ ਮਥੋਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਤੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੇ ਖਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ? ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਆਮ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ, ਯੂ ਨੋ, I cannot deal these situations because it's coming with suffering. What? Suffering? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ suffering ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, you know, things we have to put in our eyes. ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੇ, you know, ਅੱਜ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ, ਹੱਥ, ਪੋਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੁੜਨਾ ਘੁੜਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਮ ਫੜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਨ ਫੜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਫੜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਮਡੋਲੀ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਫੜਨੀ ਸੀ, ਦਵਾਤ ਦੇ ਟੋਭੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤਾਲੀਮੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਲੀਮੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਢੋਲਾਂ ਦੇ ਢੋਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਵਜਾਉਣੇ, ਥੜਕਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਲਾਤਮਕ ਪੱਖ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਮਡੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਕੂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਬਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਪੱਟਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਦੀ ਤਾਮੀਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਪੱਟਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੱਟਣ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਆਭਾਇਆ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਵਕਤ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੀਰਬਲ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਤੁਸਬੀ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਭਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਟਣ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇਹ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿ 2 ਦਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆਊਟ, ਆਮ ਗੈਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਹ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਮਰ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਹੰਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਮਚ ਟਾਈਮ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇਵਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਫਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਕੈਲੀਬਰ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਸ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੈਲੀਬਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਅਮੀਰ ਸ਼ਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, 4th ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਥਾਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਸਿੱਖੀ ਥਾਟ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਐਸੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ, ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਏ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੁਝ ਅਦਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।